सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। ਜਦੋਂ भी पंजाब ते पंजाबीयत दी होंद ते बनी है तो पंजाबियों ने मूहरे होकर अपनी होंद बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। भावें वो पंजाबी भाषा होवे, अपनी ज़मीन होवे या फिर अपनी ज़मीन खोहे जाण दे अधिकार होण, ज़मीन वाहण दे अधिकार होण, उन्हां दे खिलाफ हमेशा पंजाबियों ने मूहरे होकर लड़ाई लड़ी है। इतिहास गवाह है कि जो भी कोई हमलावर चढ़ के आउंदा सी तां पंजाब दे रस्ते हो के लंघना पैंदा सी ते पंजाबी उसनूं मूहरे होकर टक्करदे सन ते अगे जाण दी बजाय हमलावर पिछे मुड़दा सी। इन्हीं दिनी किसानी संघर्ष जोरां शोरां ते चल रहा है। खेती कानूनों के मसले नूं लैके जिहड़ा रोस प्रदर्शन है वो जारी है। दिल्ली दीयां वख-वख सरहदां तो लैके पंजाब दे तक जिहड़ी अंदोलन की गूंज है सुनन नूं मिल रही है। हरियाणा समुचे देश दे विच जिहड़ी किसानी अंदोलन की गूंज है सुनन नूं मिल रही है। श्वेत मलिक राज सभा मैंबर भाजपा दे ते पंजाब भाजपा के साबका प्रधान इन्हीं दिनी किसानों के घिरे हुए ने। उन्होंने घर के बाहर किसान संघर्ष कमेटी के वालों जो रोस प्रदर्शन है किया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है। खेती कानूनों नूं रद्द करने की मंग के लिए किसान लगातार डटे हुए ने। किसान संघर्ष कमेटी के आगुआं दे नाल गलबात करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय तो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष के नाल सरकारां दा जबर भी चल रहा है। इस जबर का मुकाबला सबर नाल किया जा रहा है। सबर होर कितनी देर कायम रहेगा? देखो किसान जथेबंदियों का जोड़ा टारगेट आ ये कानून वापस कराने आ तो साडा सबर ते सरकार का जबर उदों तक ही रहेगा जिन्ना चਿਰ वापस नहीं हो जाते। असीं थक हार के मूवमेंट तो वापस लैनों रहे तो ਜਦੋਂ तक सरकार वापस नहीं लैंदी साडा अंदोलन जारी रहेगा और सबर नाल जारी रहेगा। जो कोई सरकारी तशद्दद होगा तो सबर संतोख नाल उहनूं बीयर करांगे जिस तरह कर रहे हैं। पर लगातार सबर नूं ढाह लाउण दीयां कोशिशां सरकार दे वल्लों जारी ने। भावें वो बैरीकेटिंग होवे, किसानां दे उत्ते तशद्दद होवे या पुलिस फोर्स लगाउणा होवे, दिल्ली पुलिस नूं किसानां दे पिछे पाउणा होवे, हरेक तरह का जिहड़ा हथकंडा अपनाया जा रहा है। आखिरकार सरकार नूं लगदा है कि किते ना किते किसान पिछे मुड़नगे, अपने सबर उन्हां दा टुटेगा, सबर दा बन टुटेगा ते थक हार के दिल्ली दीयां बरूहां छड्ड के पंजाब च जिथे जिथे प्रदर्शन हो रहे हैं छड्ड के आपो अपने घरां च जा वड़नगे। जे सरकार की जजमेंट आ तो बिल्कुल गलत आ किसी भी सूरत विच, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डिमांड तो है नहीं किसानों की वजूद का मसला वा। कोई भी पूरी सृष्टि ते कोई भी इहो जी कोई भी सबजैक्ट या कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा वजूद खत्म हो जाए। ये किसानों का वजूद खत्म करने वाले कानून आ और ये सरकार किसान जथेबंदियों की डू और डाई वाली पॉलिसी आ भी जां तां ये कानून वापस लै जाणगे जां असीं किसान सारी अपनियां जानां देणगे। ते किन्ने दिन तो थोड़े तो जानने की कोशिश करांगे, किन्ने दिन तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हो तुसी इत्थे श्वेत मलिक दे घर दे बाहर? 4 महीने तो उपर हो गए जी सानू। 32-33 दिन हो गए सानू इत्थे बैठिया नू और अगे भी जारी रहूगा। 2 महीने तो उपर सानू दिल्ली च बैठिया नू हो गया। 3 महीने असीं पिंड पिंड जिहड़ियां इन्हां दे पुतले फूके सरकार दे और पिंड पिंड मीटिंगां कीतियां। छोटे रोटां दे धरने लाए सी, किते 2 दिन का धरना ला लिया, किते 4 दिन का ला लिया। 3 महीने ही पहला वो कर लिया सी और पूरे 7 महीने हो गए सानू इस संघर्ष दे विच चलदियां नू। श्वेत मलिक खुद घर तो बाहर आए ने, तुहाडे नाल गलबात कीती गई है, किसी तरह का कोई भरोसा जिहड़ा दिवाया गया है? जिस दिन असीं मोर्चे 'च बैठे सी उस तो कोई 3-4 दिन बाद एक दिन रात नूं 11 वजे आए, जिस टाइम कि साडे रात नूं सिर्फ इत्थे कोई 5-7 वरंटीयर ही रहिंदे ने। असीं आगू टीम सारी घरां नूं चले गई सी रात नूं और वरंटीयरां नूं मिले। वरंटीयरां नूं मिल के उस तो बाद दे विच अज तक इन्हां ने शक्ल नहीं विखाई। वलंटीयरां नूं जदों मिले ने तां किस तरह की वार्तालाप हुई है दोवां धिरां दे विच? वरंटीयरां नूं कहंदे सी कि ये कानून है फायदेमंद ने। वरंटीयरां ने कहा सानूं समझाओ किस तरह के फायदेमंद ने और साडे आगूआं नूं समझाओ, दिने आओ, दिन दे टाइम आओ, साडे आगूआं नूं समझाओ जे फायदेमंद ने। साडे आगू कह देणगे भी ये ठीक है जी फायदेमंद ने, लाहेबंद ने, असीं वो पढ़ांगे, विचार कर लांगे, तुहाडे नाल बैठ के विचार करांगे। उधरों जी सानूं समझा दिओ भी इत्थों फायदेमंद ने, असीं समझा दांगे तुहानूं भी इत्थों नुकसानदेह ने। और वो जिहड़ा सी मूवमेंट जिहड़ी आपां समझाउण वाली सी वो दिल्ली दे विच तुहानूं पता पहली मीटिंग तो लैके 11 मीटिंगां तक यही चलता रहा जी एक दूजे नूं समझाउण दा ही। उहदे च मन्नी भी है सरकार कि यह कानून जिहड़े नुकसानदेह ने, मगर की रह गया उहदे सारे तो कानून नुकसानदेह ने। जो कानून सारा एक ढांचा ही खराब आ, एक मशीनरी एक आप कोई मशीनरी लैने वो सारी खराब हो जाती है, नवीं मशीनरी एजेंसी चो लैने उन्होंने आप की करते हैं
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ 23 ਕਮੀਆਂ ਨੇ, 23 ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੋਂ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੋਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਣ ਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਹਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਬੰਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕਿੱਡੇ ਦਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ, ਆਹ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਡਰੇ ਆ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ, BJP ਜੋ ਵੀ ਆ ਧਿਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹੀ ਖਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਵਾਈ, ਜਿਹਨੇ GST ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਬਾਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।